بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو ये लोग कोई जाए नहीं هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
صدق الله العظيم اللهم صل على وعلى آل سيدنا মোদের যাওয়ার সময় হলে কাটবে ঝাড়ের বাঁশ দিনটি দিও জুমার খোদা রমজানের দিও মাস কাফনের কাপড় কাটবে যখন করবে গরম পানি এ পাপির কানে শুনতে দিও তোমার মধুর বাণী পরের হাতে হবে গোসল এ হাত সেদিন চলবে না বলবে সবাই আমার কথা শুধু আমি কথা বলবো না যেতে হবে ফিরে খোদা শুনেছি বারে বার ফিরে যেন যেতে পারি হয়ে রোজাদার সেহেরি করায়ে দিও শখের দুনিয়ায় ইফতারি করায় তোমার আরশের তলায় আল্লাহুম্মা মনে চলে গেছে পিসাব চলে গেছে এবং আপনি হ্যাঁ মনে গান বসা আপনি চলে যাবেন আপনার সঙ্গে তাহলে আপনি আসবেন আপনি কবে আসবেন আজকে আসবেন তো ভাই যারা দূরে বসেছেন তাদের কাছে আমার অনুরোধ যদি বিরক্তি লাগে বা কষ্ট হয় চলে যেতে পারেন আর যদি ভালো লাগে বা বসতে মন চায় তাহলে অনুরোধ সামনে আসেন বেকার জায়গা নষ্ট করবেন না আর মজলিস বড় করে দেখাতে হবে না সুন্নাত আদায় করে সামনে আসেন তাহলে কথা শুনতে ভালো লাগবে বুঝতে ভালো লাগবে যে বলবে তারও ভালো লাগবে আর যারা শুনবে তাদেরও ভালো লাগবে এজন্য সামনের জায়গা ফাঁকা না রেখে সামনেটাকে কভার করে জমে বসুন খুতবা শেষ হওয়ার আগে যেন আপনারা সুন্নত আদায় করে নেন যদি ভালোবাসায় সুন্নত আদায় না করেন তাহলে আমাকে বেয়াদবি করতে হবে কারণ আপনি বেয়াদবি করলে বক্তারও বেয়াদব হতে হবে তা না হলে আদব দেখানো যাবে না এজন্য নিজেদের ইজ্জত নিজেরা বাঁচিয়ে নেন আপনার ইজ্জতের উপরে কেউ দাগ দিক এটা আপনি চাইবেন না এজন্য সরে এসে বসেন আর যদি কারোর পেশাব টেশাব লাগে বা চলে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে অনুরোধ তাদের কাছে বসে কোঁকা করবেন না চলে যান কাজ সেরে যদি ইচ্ছা যায় আসবেন আপনার ইচ্ছার উপরে হ্যাঁ না থাকা না থাকা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার অতএব জমে বসুন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وسندنا ومرشدنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال أيضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال أيضا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. সকলে বলি আমিন। قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال الله عز وجل يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ظن المؤمنين خيرا وقال أيضا كل أمة يدخلون الجنة إلا أبا قيل يا رسول الله من أبى قال من أتاني فدخل الجنة ومن عصاني فهو أبى أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد কি আপনাদের দেশে দরুদ ইব্রাহিম পড়ে না? হ্যাঁ না না বলেন? পড়েন তো, পড়েন আমার সঙ্গে বলেন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ऐ खुदा अगर तू करम करे ज़बां पे बात ऐसी दे जो दिल पे असर करे आमीन बोले या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहुल मुनीरू लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु सनाया कमा काना हक़्क़हु बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन नबील उम्मील हाशिमी व आलिही व सहबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह पाकेर लाखो शुक्रिया, তিনি আমাদেরকে এমন এক সন্ধ্যায় নিরাপদে নিশ্চিন্তে সুস্থ শরীরে ভালোবাসার সাথে শয়তানের সঙ্গে দুশ্মনী করে রহমানের সাথে বন্ধুত্ব করে ফেরেশতাদের সাথে গোলায় গোলা মিলিয়ে এমন জান্নাতের বাগানে অল্প সময় আসার বসার বলার ও শোনার সুযোগ দিয়েছেন। আর আমি আপনি সুযোগটাকে সৎ ব্যবহার করতে পেরেছি, এজন্যে মুক্ত কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। প্রশংসার একমাত্র মালিক হলো আল্লাহ। তিনি ছিলেন, তিনি আছেন, তিনি থাকবেন। আমরা কেউ ছিলাম না আর আমরা কেউ থাকব না।
অতএব যে ছিল না আর যে থাকবে না তার নিজস্ব কিছু থাকে না। এজন্য কথা শুরু করার পূর্বে দুটো কথা শুনিয়ে রাখছি। 1 নম্বর কথা হলো, আমি মানুষ, আমার ভুল হতে পারে। কথা বুঝেছেন? আমি মানুষ, আমার ভুল হতে পারে। আমার কোনো কথা কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে, চাই ধর্মীয়ভাবে, চাই সেটা লজিক্যালি ভাবে, যুক্তিতর্কের মাধ্যমে যদি কোনো কথা অবাঞ্ছনীয় মনে হয়, অশোভনীয় মনে হয়, তাহলে আমার তরফ থেকে অনুরোধ, চুপ করবেন না, প্রতিবাদ করবেন। যদি প্রতিবাদ করেন তাহলে আপনি আমার বন্ধু, আপনি জাতির বন্ধু। আর যদি প্রতিবাদ না করেন তাহলে আপনি আপনার নিজের দুশমন, আমার দুশমন আর জাতির দুশমন। এবারে আপনি ভেবে নেন আপনার কোনটা পছন্দ। ইসলাম প্রতিবাদ করার অনুমতি দিয়েছে, ইসলাম প্রতিবাদ করার অনুমতি দিয়েছে। সেজন্য আপনাকে শুনিয়ে রাখছি, অবশ্যই প্রতিবাদ করবেন। এই মনে করে ছেড়ে দেবেন না যে একজন বক্তা আলেম মানুষ বলছে ভুল ধরবো না। ভুলটা ভুল, ভুলটা ধরে দেওয়াটাই ইসলামের একটা নিশানা। কথা মনে থাকবে ইনশাল্লাহ। অন্য ধর্মের কার কি আছে জানি না, কে কি বোঝেন জানি না। আমার ধর্মে আছে, যদি সে জামানার সব থেকে বিখ্যাত বড় ইমাম হয় আর সে যদি ভুল করে, মুক্তাদি যদি একদম পাক্কা থের চাষা হয়, নিরক্ষর হয়, আর বুঝতে পারে যে ইমাম সাহেবের এটা ভুল হচ্ছে, তাহলে পিছন থেকে প্রতিবাদ করার অনুমতি আছে, হ্যাঁ না না আছে। অতএব আমি জাইনুল আবেদিন ধোয়া তুলসী পাতা না, আমার ভুল হতে পারে। কথা বুঝে এসেছে? মন থাকবে ইনশাল্লাহ। তবে যদি কথাটা সত্য হয় আর আপনার পছন্দ না হয় তাহলে উত্তেজিত হবেন না। প্রতিবাদের সময়তে ভাষা মার্জিত রাখবেন, অমার্জিত ভাষায় কথা বলবেন না। কারণ আপনারা এই মুহূর্তে জান্নাতের বাগানে বসে আছেন, আর জান্নাতের বাগানে যখন বসে আছেন আপনারা জান্নাতি, জান্নাতীদের মুখে নোংরা কথা মানায় না, অশ্লীল ভাষা মানায় না। মনে থাকবে ইনশাল্লাহ। কমপক্ষে এতটুকু মনে করি, আমরা জান্নাতে যাব কি না জানি না, তবে আল্লাহ আমাদেরকে পছন্দ করে এই মুহূর্তে জান্নাতে বসার সুযোগ দিয়েছেন, আর আমরা বসতে পেরেছি। কারণ এই চাপড়া এলাকার, এই শ্রীনগর এলাকার এই জায়গাতে বহু মুসলমান আছে যাদেরকে আল্লাহ এ জায়গাতে বসার সুযোগ দেয়নি। এজন্য আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ। বলতে পেরেছি? বলতে পারলাম না। কারণ আমরা যে জান্নাতি না, বা আমরা জান্নাতি হতে চাই না, এটা হলো তার নমুনা। কি বলেন, জান্নাতি হতে চান? কথা বলেন, হতে চান? কে কে হতে চান হাত তোলেন, যারা জান্নাতি হতে চান। এই যে হাত তুললেন, সত্যি হতে চান না শুধু খালি মুখে হতে চান? ভাই সত্যি জান্নাতি হতে চান? সত্যি জান্নাতি হতে চান? আল্লাহ আপনাদেরকে কবুল করুক। ভাই জান্নাতি হওয়ার জন্য যে যে শর্ত আছে এরপরে আমি সেগুলো আনবো, ফের আমি মিলাবো যে আমি জান্নাতে যেতে গেলে রাস্তা এটা। কথা বোঝেন নাই? এখন আমি যে পথে চলছি ও পথটা কি জান্নাত পর্যন্ত যায়? যদি জান্নাত পর্যন্ত যায় তো আমি যাব, আর যদি দেখি এ রাস্তা জান্নাত পর্যন্ত যায় না,
তো গাড়ি আমার যতই তেজের হোক আর আমি যত বুদ্ধিমান হই, আমার গাড়ি জান্নাত পর্যন্ত যাবে? জোরে বলে যাবে না। সেজন্য মেরে মোহতরম দোস্তর বুজুর্গ আল্লাহওয়ালা ভাইরা, আমি প্রথমে বলেছি আমি নতুন মানুষ, এলাকার কখনো আসি নাই, এই জায়গায় কখনো আসি নাই, আর হয়তো জীবনে কোনো দিন আসা হবে, কি বলেন হবে? হবে না। তাই কমপক্ষে এতটুকু নমুনা রেখে যাই যে আমি না আসলেও যেন এলাকার লোকেরা মনে রাখে, ভোলে না। কারণ আর একবার আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে ফাইনাল। কি হবে না? হবে না। এ যেটা চলছে এটা হচ্ছে ডুপ্লিকেট সেমিফাইনাল। আর একবার দেখা হবে সেটা ফাইনাল। আর সেদিন আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, হ্যাঁ বাবা তোদের কি এই কথাগুলো বলেছিল জয়নাল? আর আমাকে জিজ্ঞাসা বললে, কি রে তুই বলেছিলিস ফাইনাল? বোঝেন নাই? এই জন্য কথা ভাবেন, বোঝেন, আর দেখেন যে আপনার গাড়িটা, আপনার রাস্তাটা জান্নাত পর্যন্ত যায় কিনা। মন থাকবে ইনশাআল্লাহ। এবারে শোনেন, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যে যেখান থেকে শুনছেন, যে যে অ্যাঙ্গেল থেকে শুনছেন, প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ, কথা শুনে উত্তেজিত হবেন না, কথার শেষ পর্যন্ত গিয়ে ভেবে দেখবেন যে কোন কোন জায়গা থেকে আমি শুনছিলাম আর কোনটা আসল আমার নেওয়া হয় নাই, এটা ভেবে প্রতিবাদ। মন থাকবেন ইনশাআল্লাহ, মন থাকবেন ইনশাআল্লাহ। তো শোনাচ্ছিলাম প্রশংসার একমাত্র মালিক হলো আল্লাহ, তার কাছেই যেতে হবে। যাব না বলা যাবে না, আমার সময় মতো আমি যাব, এই সুযোগ এর আগে কাউকে দেয় নাই আর পরেও কাউকে দেবেন না। তার কাছে যাবার পরে লাঠি বল, পাটি বল, দল বল, বিদ্যে বল, বুদ্ধি বল, অর্থ বল, জনবল, মনোবল, বুকের বল, কোমরের বল, দেশের বল, দশের বল। তো কবর বলছে গোসল করে একবার শুবি চল, ওখানে শুলে বুঝতে পারবি সব বেকল। অর্থের গরম, ডিগ্রির গরম, রূপের গরম, যৌবনের গরম, বাপের গরম, ব্যাটার গরম, লাঠির গরম, পাটির গরম, নেতার গরম, নীতির গরম, দিল্লিতে দাদার গরম, কলকাতায় দিদির গরম, বাঁশতলায় শুলে ফুল নরম। ওখানে নরম হলে রেহাই আর গরম হলে পেটাই, সিস্টেম দুটো তৃতীয় নাই। এই ক্ষমতার যিনি একাই মালিক তিনি হলেন আল্লাহ। তার দরবারে, দরবার কার? যদি বলেন আল্লাহ। বাকি বিশ্বে যত দরবার, এগুলো মানুষ ঠকানো কারবার। বোঝো বারবার, আমল করো একবার, মল্লি বেড়া পার। দরবার কার? যদি বলে আল্লাহর। দরবার আল্লাহর। তার দরবারে কানা খোঁড়া, সাদা কালো, দেশি বিদেশি, আমাদের ওদের, এ দলের ও দলের, হাফিজ সাহেব, মুল সাহেব, পীর সাহেব, ফকির সাহেব, ডাক্তার, মাস্টার, শিক্ষিত মূর্খ, ধনী গরিব, চাষা ভুষো, কানা কুঁজো, অচল সচল, দুর্বল আর সবল, মরলে সব কটাই একদল। হানাফি, সাফি, মালিকি, হাম্বালি, কাদরিয়া, চিস্তিয়া, মোজাদ্দেদিয়া, নকশবন্দিয়া, দেওবন্দ, ফুরফুরা, তবলিগ, হেজবুল্লাহ, আজানগাছি, হাক্কানি, কাদিয়ানি, তালতলা, নারকলডাঙ্গা, পাথরচাবড়ি, পিয়ারডাঙ্গা, মরে গেলি কবরডাঙ্গা, আর কোনো ডাঙ্গা নাই। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রিস্টান, বেঈমান, নাফরমান,
মরলে সব সমান সমান, তখন একটাই নাম লাশ। আর ফেরেশতারা বলে যেখানে যাবি যা, শ্মশানে কিংবা কবরে, আগে চলে গেছে আচাচা বাস, ওটা দেখে যাস, যদি হাতে আমল থাকে তো পাস, আর তা না হলে কবরে ঢুকলি বাঁশ। এটাই জলসার শেষ নতিজা, শুনে বাড়ি যাস। এই ক্ষমতার যিনি একাই মালিক, তিনি কে? আল্লাহ। তিনি হলেন আল্লাহ। ঠিক তারপরে শতকোটি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমার আপনার নবী, দোজাহানের বাদশাহ, তাজদারে মদিনা, সরওয়ারে কায়নাইন, ফখরে দোজাহান, ইমামুল আম্বিয়া, খাতিমুন নবিয়িন, আশিকুল আরিফিন, শফিয়ে মুজনাবিন, আনিসুল গরিবিন, আশিকুল মুরাদিন, রাহমাতাল্লিল আলামিন, জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে, সেই সাথে আল্লাহর অফুরন্ত রহমত ওয়াজাচিতভাবে বর্ষিত হোক তার সকল নেক বান্দা ও বান্দীদের উপরে। সকলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। মেরে মোহতরম দোস্তর বুজুর্গ, একটা কথা একটু টেরা হয়ে গেছে, সোজা করে নেই। শোনাচ্ছিলাম দরবার, আর আরেকটু শোনাচ্ছিলাম কারবার। দরবার সেটা যেখানে সবার সমান অধিকার, এটার নাম দরবার। যেখানে কিছু উঁচু নিচু হয় সেটা হলো, যদি বলেন, কারবার। আমরা মুসলমান, আমাদের কারবার চাই না দরবার? যদি বলেন দরবার। নমুনা দেখে নেন, কারণ ইসলাম চায় সমান সবার অধিকার। আজান হয়েছে আপনাদের মসজিদে, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। যেখানে মিনিস্টার একদম গা চেপে দাঁড়িয়েছে ঝাড়ুদার, এখানে হুকুম নেই কাউকে তাড়াবার, আছে না। প্রথম কাতারে দাঁড়িয়েছে পায়খানার মিস্ত্রি, পিছনের কাতারে মুখ্যমন্ত্রী। ইমাম বলতে পাবে না, যেই বলতে পাবে, কারণ এটা এখানে সবার সমান অধিকার, এটা হচ্ছে দরবার। তো বলেন, সম অধিকার চান না ভাগ করতে চান? জোরে বলেন। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পৃথিবীর সব থেকে বড় গুরু। এই জন্যে যে তিনি শুনিয়েছেন, ইন্নামা বুইস্তু মুআল্লিমা, আমাকে আল্লাহ মুআল্লিম করে, শিক্ষক করে পাঠিয়েছেন। তাই তার শিক্ষক নেই, তিনি সবার শিক্ষক। ভাই কথা ধ্যানের সাথে শোনেন, ভুলে গেলে আর কিছু করার নেই। বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোনাচ্ছেন, আমাকে মুআল্লিম করে আল্লাহ পাঠিয়েছেন। আল্লাহ নিজে শোনাচ্ছেন, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা। আমি বিশ্ববাসীকে শোনাচ্ছি, চরিত্রের যদি উত্তম অধিকারী কেউ থাকে আর কারোর দিকে তাকিয়ে যদি চরিত্রবান হতে চাও, তাহলে আমার হাবিবের চরিত্রের দিকে দেখে নাও। আল্লাহ পাক যে রসুলের দিকে দৃষ্টান্ত করেন আর যে রসুল নমুনা দিয়ে গেছেন,
বলেন আমি আপনি ওই নবীর সুন্নত নিয়ে চলবো না অন্য কারোর? কথা বলেন, ওই নবীর সুন্নত নিয়ে চলবো না অন্য কারোর? নবীর সুন্নত নিয়ে চলবেন ইনশাআল্লাহ, চলবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি ভুল করে নিজের মাকে গালি দিও না। জলসার কমিটির লোক আছে না নাই? আমাকে একা তুলে দিয়ে সব চলে গেল। জলসা কে করাচ্ছে, কারা করাচ্ছে কেউ নেই, এগুলো ভালো নয় ভাই। কমপক্ষে জলসা যিনি সভাপতি বা জলসা যারা কর্মী তাদেরকে বলছে স্টেজ আসতে, স্টেজ পুরো খালি করে দিয়ে চলে যাওয়া ঠিক হয়নি। বলেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আগে আসেন, আপনি কমিটির লোক, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তোমাদের মাকে গালি দিও না। সাহাবীরা অবাক হয়ে গেলেন। সামনে আসেন, এই টেবিলটা সরিয়ে দেন। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাটি যখন ঘোষণা করলেন, তো সমস্ত সাহাবীরা অবাক হলেন আর বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, পৃথিবীতে এমন কোন মুসলমান আছে যে তার মাকে গালি দিতে পারে? পৃথিবীতে এমন কোন মুসলমান আছে যে তার মাকে গালি দিতে পারে? বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ভুল করে কারোর মাকে গালি দিও না, তাহলে সে তোমার মাকে গালি দেবে। সে যদি তোমার মাকে গালি দেয়, তো তাহলে তুমি কি তোমার মাকে গালি দিলে না? এই কথা বুঝবেন। আল্লাহর নবী সাহাবীদের বললেন, তুমি তোমার ধর্মটাকে কুলসিত করো না, লাঞ্ছিত করো না। মুসলমানের ছেলে রাসূলের সাহাবী অবাক, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইসলামকে? বললে হ্যাঁ। তুমি যদি কোনো অন্য জাতির মানুষকে, অন্য ধর্মকে গালি দাও, তো তাহলে সে ঘুরিয়ে তোমার ধর্মকে গালি দেবে। প্রতিক্রিয়া কি দাঁড়ালো ভাই? কি দাঁড়ালো? যে আমি আমার ধর্মকে কুলসিত করলাম, আমার ধর্মকে গালি দিলাম। কথা মনে থাকবেন ইনশাআল্লাহ। তো বলেন আমরা কি এটা পছন্দ করি? হ্যাঁ না না বলেন না। আমরা মুখে তো না বললাম, সত্যি না? নাকি আজকে জলসায় বসেছি বলে বললাম না? আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আমি কথা যখন বলি, আল্লাহ যতটুকু বলায় ততটুকু বলি। ঘর থেকে সাজিয়ে নিয়ে আসি না যে আজকের এটা বলবো, আর এখান থেকে চলে গেলেও বলতে পারবো না কি বলেছিলাম। ওই আল্লাহকে বলি, আল্লাহ সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকিম। আমার কাছে কিচ্ছু নেই, তুই দিবি আর আমি বলবো। আসল মালিক তো তুই, হলার আমার, মাল তোর। কথা বোঝেন না বোঝেন নাই? সেজন্য মেরে মুহতরম দোস্তর বুজুর্গ, তো আমার মায়ের ইজ্জতটা যেমন ইজ্জত, পৃথিবীর প্রত্যেকটি মায়ের ইজ্জতটা তেমন। জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন। মেরে মুহতরম দোস্তর বুজুর্গ, আল্লাহওয়ালা ভাইরা, আমার মা এলে
তখন সম্মানের নজরে তাকে আলাদা করলাম। অন্যের মা এলে তাকে ফুটপাতে চৌরাস্তার উপরে উলঙ্গ করলাম। এটাই ইসলামের শিক্ষা? জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন। যেখানে বসে আছেন এখানেই বলেন। মেরে মোহতরম দোস্তর বুজুর্গ, অন্যায়কে প্রতিবাদ করতে গেলে আপনাকে আপনার জায়গাটা দেখে রাখতে হবে। মেরে মোহতরম দোস্তর বুজুর্গ, এই ব্যারিকেডটা কিসের জন্য দিয়েছেন? যে যাতে করে মানুষ ঠেলে স্টেজে উঠতে না পারে, তাই তো? কি তাই তো? তার মানে এর আগে এখানে এত এড়ে গরুর ভিড় ছিল যে ব্যারিকেড দিয়ে ঠেকানো যাচ্ছিল না, ওটা ভেঙে স্টেজে উঠে পড়বে এরকম কিছু ছিল। কেন সেই মেয়েগুলো কি আমাদের মেয়ে নয়? সেই মাগুলো কি আমাদের মা ছিল না? তারা কি কোনোদিন কাউকে আব্বা বলে ডাকে না? তারা কি কোনোদিন কোনো পুরুষকে ভাই বলে ডাকে নাই? আমার খেয়ালটা কোথায়? ইনসাফ ক্লাব, তাই তো? দোয়া করি আল্লাহর কাছে যেন ইনসাফ রাখার তৌফিক দেয়। মেরে মুহতরম দোস্তর বুজুর্গ, আমার আনন্দের দরকার আছে। আমার জাতির জন্য, দেশের জন্য আনন্দের দরকার আছে। সেখানে মনুষ্যত্ব বজায় রেখে, মানবতা বজায় রেখে, নারী পুরুষের ইজ্জত বজায় রেখে সব আনন্দ চলবে। তাতে এমনটা যেন না হয় যে কারোর ইজ্জত বিক্রি হবে আর কেউ এসে তাতে মজা লুটে নিয়ে চলে যাবে। এটা তো ঠিক নয়। ক্লাব তো এজন্য করা ছিল যে কোনো মানুষ যদি অন্যায় করে সেখানে সে দাঁড়ালে মানুষ ইনসাফ পাবে, ন্যায় বিচার পাবে। আল্লাহ আমাদেরকে এই ইনসাফ ক্লাবের ওই ইনসাফটা ফিরিয়ে আনুক, যেখানে নারী তার ইজ্জত নিয়ে বাড়ি যাবে, পুরুষ তার ইজ্জত নিয়ে বাড়ি যাবে, হিন্দু তার ধর্ম নিয়ে বাড়ি যাবে, মুসলমান তার ধর্ম নিয়ে বাড়ি যাবে, যুবক তার যৌবন নিয়ে বাড়ি যাবে, বৃদ্ধ তার বার্ধক্যের সম্মান নিয়ে বাড়ি যাবে। পৃথিবীর কেউ যাবার সময় এটা বলে যাবে না যে এখানে এসে আমি আমার মর্যাদাকে হারিয়ে ফেললাম, আমাকে অক্ষুণ্ণ করা হলো। কোনো মানুষ আফসোস নিয়ে না যায়। তার জন্য দোয়া করি আল্লাহ ইনসাফ ক্লাবের নামটা যেন কিয়ামত পর্যন্ত ইনসাফের সাথে টিকিয়ে রাখার তৌফিক দেয়। মেরে মুহতরম দোস্তরা বুজুর্গ, আল্লাহ ওয়ালা ভাইরা, আনন্দের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সমস্ত রকমের মানুষ এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইসলাম আনার পূর্বে আমরা বছরে 2 দিন আনন্দ মানাতাম, একটা নয়রোজ একটা মেহরজান। এই 2 দিন আমরা আনন্দ মানাতাম। কিরকম করে? যেখানে মদের ফোয়ারা চলবে, যৌবনের অঢেল স্রোত চলবে, মানুষ ইচ্ছা মতো যত রকমের বেলেল্লাপনা সব করবে। আমরা 2 দিন করতাম। আমাদের এই অনুষ্ঠানটা কি বাদ দিয়ে দেবো? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক আছে, পরে বলছি। অপেক্ষায় ছিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ এর একটা সংবিধান দেবে, সমাধান দেবে। তাদের মনে একটা আনন্দের জোয়ার ছিল, আনন্দের একটা উদ্ভাসন করার, আনন্দ বিকাশ করার একটা রাস্তা ছিল, যেটা মোটেই পছন্দনীয় না, মোটেই শোভনীয় না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন যে তোমরা একদিন মদের, যৌবনের আর নোংরামোর স্রোত বইয়ে দিতে, আর একদিন রক্তের হোলি খেলতে। আমি 2টো দিন তোমাদের জন্য দিয়েছি, একটা ঈদুল ফিতর আর একটা হলো ঈদুল আজহা। কি করবে? নতুন কাপড় পরবে, গরিবকে নতুন কাপড় পরাবে, নিজে সুন্দর খাবার খাবে, এতিমকে সুন্দর খাবার খাওয়াবে, নিজে আনন্দে ভাসবে, এতিমকে আনন্দে ভাসাবে, ঈদের ময়দানে দাঁড়াবে।
ঈদের ময়দানে দাঁড়াবে, ধনীতে আর গরিবেতে বুকে বুকটা মিলাবে, শিক্ষিত আর মূর্খতে বুকে বুকটা মিলাবে, লাচ্চাতে সেময়েতে তুমি ওকে ডাকবে, ও তোমাকে ডাকবে, প্রতিবেশী তোমাকে ডাকবে, কোটিপতি ভিখারি দাওয়াত দেবে, ভিখারি কোটিপতির ঘরে যাবে। ওদিন তোমাদের আনন্দের জোয়ার চলবে। ওই দিন তোমাদেরকে এই খুশির দিন দিলাম। এই খুশির দিনটাতে কোনো মায়ের ইজ্জত নষ্ট হবে না, কোনো বোন বেলের লাপনা করবে না, কোনো পুরুষ যৌবনের জোয়ারে পাপের সাগরে সাঁতার দেবে না, কোনো মানুষ নিজেকে তার রবের সংবিধানের ব্যতিক্রম যাবে না। রং মাখার দিন, খুব রং মাখার শখ আছে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন রং মাখার একটা দিন করে দিয়েছে, ঈদুল আজহা। আল্লাহ যাকে যেমন ক্ষমতা দিয়েছে সে তেমন পশু কিনবে। 10,000-এরও কিনতে পারে, 50,000-এরও কিনতে পারে। এই ক্ষমতা অনুযায়ী সে পশু কিনবে আর ঈদগাহে নিয়ে কুরবানি করবে। আর ঈদগাহে গিয়ে কুরবানি করার পরে তাকে শুনিয়ে দিয়েছি 3 ভাগের 2 ভাগ প্রতিবেশীর জন্য দেবে, গরিবের জন্য দেবে, এতিমের জন্য দেবে, মিসকিনের জন্য দেবে। তোমারও বাচ্চা খাবে, তারও বাচ্চা খাবে, তোমার ঘরে গোশে টিকে হবে, তারও ঘরে হবে, তোমার ঘরে সেময়া লাচ্চা হবে, তারও ঘরে হবে। এতিমের বাচ্চা যেমন প্লেটে খাবে, তোমার বাচ্চা তেমন প্লেটে খাবে। 2 বন্ধু গলা ধরে বলবে আজ তোদের ঘরে যা হচ্ছে আমাদের ঘরে তাই হচ্ছে। মেরে মোহতরম দোস্তর বুজুর্গ, কাউকে খুশি করতে, কাউকে আনন্দ দিতে, কারোর মন জয় করতে, কারোর মন পেতে আমি আমার রবের সঙ্গে বেয়াদবি করতে পারি না। ইসলাম আপনাকে শিখিয়েছে আপনি ধর্মের বাউন্ডারির ভিতরে থেকে তাকে সান্ত্বনাতে আনুন, ইসলাম ক্রস করে না। মেরে মোহতরম দোস্তর বুজুর্গ, আপনার আমার ইসলাম পছন্দ? পছন্দ? মাশাআল্লাহ, পছন্দ? পছন্দ তো? আল্লাহু আকবার। পছন্দ মুখে বলেছি, বলেন মুখে বলার নাম পছন্দ না আমলে প্রকাশ করার নাম পছন্দ? কি রে বলে নাম? বলে আতর আলী। বলে দারুণ তো, চল। পাশে গিয়ে দেখি ঘামের গন্ধ এমন পাটার থেকে বেশি, নাম আতর আলী। আতর আলী হলো? কথা বলে এর নাম আতর আলী, গন্ধে পাশে বসা যায় না, নাম কি? জোরে বলে আতর আলী। ছেলের নাম পদ্মলোচন, সামনে পায়খানা এক ঝুড়ি, তাতে ঝাঁপ করে পড়ে গেছে। বলে কি রে দেখতে পায় না? বলে বিশ্বাস কর তোর নাম তো পদ্মলোচন, এর নাম চোখ হলো? এর নাম নজর আলী। এর নাম কি? নজর আলী। যে সামনে পাহাড় পড়লে দেখতে পায় না, ওর নাম নজর আলী? জোরে বলে। মুসলমানের ছেলে তোমার নাম রেখেছে ইমান আলী, কি নাম? কলমা জানে না, ওর নাম ইমান আলী? কথা বলে এর নাম ইমান আলী। তো আপনি ইসলাম পছন্দ করেন তো মুখে বললেন, সত্যি পছন্দ করেন? পছন্দ করেন? কার কার ইসলাম পছন্দ হাত তোলেন। আলহামদুলিল্লাহ বলবো? নিচে কথা বলবো না কি জি? তো বলেন ইসলাম পছন্দ করি। যদি ইসলাম পছন্দ না করি কি হবে ক্ষতি? আগে এটা শুনে নেন, আগে এটা শুনে নেন। কোরআন শুনিয়ে দিয়েছে। আমি মৌলভী জয়নাল বললে ভুল হতে পারে, তবলিগের লোক বললে ভুল হতে পারে, ফুরফুরার লোক বললে ভুল হতে পারে, আদানগাছি হাক্কানি বললে ভুল হতে পারে। পৃথিবীর যে জাত বলুক কম বেশি ভুল হতে পারে। একজনা আছে যে বললে ভুল হবে না, তিনি কে? তিনি কি শুনিয়েছেন? যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি। আমি যেটাই বলেছি ওটাই ফাইনাল, একটু এদিক ওদিক হওয়ার কোনো কায়দা নাই। আমার নদিয়ার বাবাজিরা, রাব্বে জুল জালাল শুনিয়ে দিয়েছে
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه। বিশ্ববাসী শুনে রাখো, মুসলমানরা তোমরা শুনে নাও, ইসলাম যদি তোমার কাছে পছন্দ না হয় তাহলে তুমি যা কিছু করেছ তোমার আমলগুলো আমার কাছে পছন্দ না। বাবাজিরা, ইসলাম যদি পছন্দ না হয় তাহলে আমাদের আমলগুলো আল্লাহর কাছে পছন্দ নয়। এবার বলেন, ইসলাম পছন্দ আমাদের ইনশাআল্লাহ? পছন্দ ইনশাআল্লাহ? তো বলেন তো, বাড়ি থেকে আসার সময় বিবিকে সালাম দিয়ে এসেছেন কে কে? এই মাত্র 3-4টে, আর বাকি সব ফাইনাল। হ্যাঁ, আসার সময় কি বলেছেন? আসসালামু আলাইকুম, খেয়াল রাখবে, আমি চললাম। হ্যাঁ না না বলেন? বিবিকে হাত তুলেছি তো 6-7টা। বলেন তো, বৃদ্ধা মাকে সালাম দিয়ে এসছি কে কে? সালা একটাও নাই, নীল। কি জি, সবার বা মরে গেছে? ভাবেন বসে বসে। যদি বলেন এটা ইসলাম ভালোবাসার নমুনা কি, তো শুনে নেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাদখুলু বুয়ুতান গায়রা বুয়ুতিকুম হাত্তা তাস্তানিসু ওয়া তুসাল্লিমু আলা আহলিহা যালিকুম খায়রুল লাকুম ইন কুনতুম তা'লামুন। 25 পারায় সূরা যুখরুফের 68 নম্বর আয়াত, 18 পারায় সূরা নূরের 25 নম্বর আয়াতে ডান দিকের পৃষ্ঠার মিডল পয়েন্টে রব্বে জুল জালাল শোনাচ্ছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাদখুলু বুয়ুতান গায়রা বুয়ুতিকুম। মুসলমান, তোমাদের জন্য শোনাচ্ছি, ইসলাম যারা পছন্দ করো তাদের জন্য শোনাচ্ছি, ঘর থেকে যখন বার হবে, ঘরে যখন প্রবেশ করবে, সালাম দিয়ে তখন প্রবেশ করবে, অনুমতি নিয়ে তবে প্রবেশ করবে। সালাম না দিয়ে ঘরে কোনো দিন প্রবেশ করবে না। আমার বাপজিরা, আমার শোনাচ্ছেন বন্ধুরা, আমার সোনামণি মায়েরা বোনেরা, আল্লাহ পাক শোনাচ্ছেন, ওয়া মা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুযুহু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু ওয়াত্তাকুল্লাহ ইন্নাল্লাহা শাদীদুল ইকাব। কোরআন শরীফের পারা নাম্বার 28, সূরার নাম সূরা হাশর, আয়াত নাম্বার 9। বাঁদিকের পৃষ্ঠানের উপর থেকে 6টা লাইনের পরে রব্বে জুল জালাল শুনিয়েছেন, ওয়া মা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুযুহু। আমার রাসূল যেটা দেবে ওইটা নাও, যেটা ছাড়তে বলে ছেড়ে দাও, আর হাসতে হাসতে জান্নাতের বাগানে চলে যাও। মুসলমানের ছেলে, নবী বাড়িতে প্রবেশ করে প্রথমে সালাম দিতেন, আসসালামু আলাইকুম খাদিজা। আল্লাহ নবী সালাম দিয়ে দরজার কাছে দাঁড়াতেন, খাদিজা দরজা খুলে দিলে প্রবেশ করতেন। খাদিজা যখন চলে গেছে, আল্লাহ